We are starting a new year, and I wish you all a very happy and prosperous new year. In this wish of mine, I also wish you a very deep growth in service. Now you all are Saj Yogis, and you all have to become masters in Saj Yoga. For becoming masters in Saj Yoga, I'm sure you are doing meditation, introspection, and all kinds of Saj Yoga rituals, I should say. In this new year, I think there is greater chance for you to do much better, because all those years of ordeals are over. We are now entering into the new era. I say now the Satya Yoga is established. In the beginning, you may not feel the atmosphere of Kali Yuga being cleared out completely. Of course, gradually you'll find that's all clearing out, and all the people who are dangerous for your spiritual life, for your national life, for your family life, will have to take back their way. They cannot be successful. Now the Saj Yogis have to decide how far they will spread Saj Yoga all over. How many people they'll get into Saj. There should be many more waiting for you this year. And maybe this year, if you all decide to work it out, I'm sure you can get lots of people who will be saved from the curses of Kali Yuga. This is going to be your vow on the New Year day, that now we are going to start Saj Yoga in a new way, in a bigger way, in a more dynamic way. For that, first thing is needed is your Sangha Shakti. That is your collectivity. This collectivity has to be extremely well built, well knit, well understood, and absolutely lovable. This is not difficult in service, because practically all your jealousies, all your baser ideas have been completely washed out by your Kundalini. She has transformed you. You are different people. You are very, very different. Not only that, but you have now understood yourself. You are knowing yourself. And all those who know their self cannot fight with each other. Because this self is the reflection of one person, of one deity, of one God,
And so, how can you fight? When he is within your heart, how can you fight with each other? Otherwise you'll be fighting with yourself. It would be very, very stupid to do that. So all the fights and all the funny things that you have been thinking about will of course disappear, no doubt. But you will become very dynamic. You will be amazed at your dynamism. Just you have to rise. Just you have to expect yourself to manifest. You can become very, very collective, progressive, and you can create many solutions. You have been given realization. You have been given the knowledge of realization. Whatever was possible has been done for your health and prosperity. But now it's your duty to repay to the divine by your creative methods. You have to be very creative. You find so many people in this world are full of lots of problems which you have got out of. But you can help them. You don't need any help because you are yourself full of power of divinity within you. This divine power should be used. It's not given just to be lusted. This power has to be used. Otherwise, what's the use of becoming powerful? Supposing we have electrical power here and it doesn't give light. So what's the use of having electrical power? So the power that you have is for the emancipation of humanity. It is for you to raise the Kundalini of people. You can do it. One person can do it for thousands. And I hope now you take up this responsibility upon yourself. This would be the greatest blessing for you, for Sahaja Yoga, and for the whole world. Because in my vision, we have to change the whole world. I don't know in my lifetime if I can achieve it or not. But if you people really join hands with me, with full effort, it will work out. Firstly, I hear many people don't go to meditation, into collective meditation. They do not join together. It's surprising. After so many years of work I've done, 30 years I've been working. And there are some people who take Sahaja Yoga for granted. You don't understand your responsibility. You have to meditate collectively. Wherever there is collective meditation, you must join. You can also start something in your areas, a collective meditation. And it will work out. Many people who are in Sahaja Yoga are now meditating. I can make them out. I know who are the ones who are meditating and who are not. It's not difficult to make it out. And then you come out with other problems like my mothers, fathers, uncles, this thing. There's no need to worry about that. Even if you are a realized soul, and when you are connected from divine, even your own wish will be fulfilled. But it does not. Why? Because you still do not understand what you have become. You first try giving realizations to others. See what joy, tremendous joy. This joy you cannot get in anything else. Whatever you may buy, whatever you may have,
you cannot get this joy of giving realization. And you'll be so very happy, not because you expect anything, you want anything, nothing of the kind. But only thing is pure joy of creating great Sajogis. This is what మనం అంతా కొత్త సంవత్సరం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. మీ అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. ఇంకా నేను మీ అందరికీ సహజయోగంలో చాలా ఆధ్యాత్మిక లోతులకి వెళ్ళాలని ఆశీర్వదిస్తున్నాను. ఇప్పుడు మీరంతా సహజయోగులు, మీరంతా సహజయోగంలో మాస్టర్స్, గురువులయ్యారు, ప్రావీణ్యులయ్యారు. నాకు తెలుసు, మాస్టర్స్ అవ్వాలంటే మెడిటేషన్, ధ్యానం, ఇంట్రోస్పెక్షన్, ఆత్మ పరిశీలన అవసరం మరియు అన్ని రకాల సహజయోగ రిచువల్స్, పద్ధతులు అని నేను చెప్పవచ్చు. ఈ కొత్త సంవత్సరంలో మీరు చాలా చేయవచ్చు, ఎందుకంటే చాలా సంవత్సరాలుగా ఉన్న అడ్డంకులన్నీ తొలగిపోయాయి. మనం ఇప్పుడు కొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టాము. సత్యయుగంగా రూపాంతరం చెందింది. మొదట్లో కలియుగం పరిసమాప్తమయ్యింది అనే పూర్తి అవగాహన లేదు, కానీ నెమ్మదిగా మీరు తెలుసుకుంటారు. ఎవరైతే మీ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి అడ్డుగా ఉంటారో, ప్రపంచంలోనూ జాతీయ స్థాయిలోనూ కుటుంబంలోనూ, అటువంటి వారంతా కూడా వారి వల్ల కలిగే ఆటంకాలన్నీ తొలగిపోతాయి. వారి నుండి మనం మన హక్కును తీసుకోవాలి. ఎప్పటికీ అలాంటి వారు సక్సెస్ కాలేరు. ఇప్పుడు సహజయోగులు డిసైడ్ చేసుకోవాలి, ఎలా ప్రపంచమంతా సహజయోగాన్ని వ్యాప్తి చేయాలి, ఎలా ఇతరులను ఇందులోకి తీసుకురావాలి. వారు చాలా మందిని కొత్త సంవత్సరంలో మీరంతా కూడా తీసుకువస్తారు. నాకు తెలుసు, మీరంతా చాలా మందిని ఈ సహజయోగంలో తీసుకువచ్చి వారిని ఈ కలియుగ బాధల నుండి కాపాడుతారు. ఇది మీ యొక్క శుద్ధ ఇచ్చ. ఈ కొత్త సంవత్సరంలో మీకు మనం ఈ కొత్త మార్గంలో సహజయోగంలో డైనమిక్ వేలో ఈ సహజయోగాన్ని తీసుకువెళ్తాము. దానికి మొదటిగా కావాల్సింది సంఘ శక్తి, అంటే కలెక్టివిటీ. ఈ కలెక్టివిటీ అనేది చాలా బాగా కూర్చబడి తయారు చేయబడింది, చాలా ప్రేమతో కూడినది. ఇది సహజయోగంలో కష్టమైనది కాదు. మనల్ని అన్ని రకాలుగా ఈర్ష్య, అసూయ, ద్వేషాలు ఇవన్నిటి నుండి మనల్ని కుండలిని శక్తి ద్వారా ఆ తల్లి శుద్ధి చేస్తుంది. ఆమె మిమ్మల్ని మార్చింది. మీరు మిమ్మల్ని ఇప్పుడు అర్థం చేసుకున్నారు. ఎవరైతే వారిని వారు అర్థం చేసుకుంటే ఉంటారో వారు ఒకరితో ఒకరు పోట్లాడుకోరు. ఎందుకంటే ఈ సెల్ఫ్ అనేది ఒక మనిషి, ఒక దేవత, ఒక దైవం యొక్క ప్రతిబింబం. అందుచేత ఎలా ఒకరితో ఒకరు పోట్లాడుకుంటారు? ఆయన మీ హృదయంలో ఉన్నాడు. అందుకే ఇతరులతో ఎలా కోట్లాడతారు, లేదంటే మీకు మీరు మీలో ఎలా దెబ్బలాడుకుంటూ ఉంటారు. అందుకే ఇలా చేయడం చాలా హాస్యాస్పదంగా అనిపిస్తుంది. ఇలాంటివన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. మీరు చాలా డైనమిక్ గా తయారవుతారు. మీ యొక్క ఆ డైనమిజం చూసి మీరే ఆశ్చర్యపోతారు. ఆ విధంగా మీ ఉన్నతి ఉంటుంది. మీరు చాలా కలెక్టివ్ మనిషిగా మారుతారు. ఇంకా మీరు చాలా మందిని, ఎంతో మంది సహయోగులను తయారు చేయవచ్చు. మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వవచ్చు, వారిని ఆత్మ సాక్షాత్కారులుగా తయారు చేయవచ్చు, మంచి ఆరోగ్యం పొందవచ్చు. మీరు చాలా సృజనాత్మకంగా తయారవుతారు. మీరు చాలా చైతన్యంతో దైవికంగా మారుతారు. ఆ శక్తి మీరు ఉపయోగించుకోవాలి, లేకపోతే ఏమి ఉపయోగం? చూడండి, ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది. ఈ పవర్ ని ఉపయోగించుకోలేదంటే మనం ఏమి ఉపయోగం? అలానే మీరంతా చాలా శక్తివంతులు, చాలా చేయగలరు. ఒక్కరు 1000 మంది యొక్క కుండలిని శక్తిని జాగృతం చేయగలరు. ఈ ప్రపంచ యొక్క విమోచనానికి మీరు పాటుపడాలి. అదే నా శుద్ధ ఇచ్చ. కలెక్టివిటీ ద్వారా మీరు ఈ ఆనందాన్ని, ఈ పనిని చేయగలరు, ఈ ఆనందాన్ని పొందగలరు. అందరికీ ఈ ఆనందాన్ని పంచాలి. అప్పుడు మీ ఉన్న సొంత సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఈ నిర్మలమైన ఆనందాన్ని అందరికీ ఇవ్వాలి. అంతేగాని స్వార్థంగా
మీకు వరకు ఉంచుకోకూడదు. నా తల్లి, నా తండ్రి, చుట్టాలు, వారిని బాగు చేయండి, వీరిని ఇలా చేయండి, ఇది చేయండి అని అడగకూడదు అని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మీరు వీటన్నిటికీ పైన ఉన్నారు. మీరు అంత ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నారు. ఎన్నో మిరాకిల్స్ మీరు చూసారు. మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. ప్రజలు ఎలా నయం చేయబడ్డారని, మీరు ఎలా నయం చేయబడ్డారని. ఇదంతా కూడా చైతన్యం ద్వారా మీ జరిగింది. చైతన్యం మీ ద్వారా ప్రవహించడం వల్ల జరుగుతుంది. కలెక్టివ్ ధ్యానం చాలా అవసరం. ఈ సామూహిక ధ్యానం ద్వారా మీరు అన్ని సమస్యల నుండి బయటపడతారు. కానీ మీరు కలెక్టివ్ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళరు చాలా మంది. మీరంతా కూడా కలెక్టివ్ ప్రోగ్రామ్స్కి ఎక్కడ జరిగినా కూడా వెళ్ళాలి. సాధ్యమైనంత వరకు అన్నిటికీ అటెండ్ కావాలి. నాకు కొంతమంది లెటర్ రాస్తారు, కానీ వాటి వల్ల ఏం ఉపయోగం? ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళకుండా మీ సమస్యలు నాకు రాయడం వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు. ఎందుకంటే అక్కడే మీ సమస్యలన్నీ నయం చేయబడతాయి. వచ్చే సంవత్సరం మీకు చాలా మంచి సంవత్సరం మీ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిలో. ఇక్కడికన్నా రష్యాలో ప్రజలు చాలా ఆధ్యాత్మికంగా చాలా లోతుగా ఉంటారు. వారు ఈ మోడర్న్ స్టాండర్డ్స్ పరంగా చూస్తే వారు చాలా పేదవారు. అక్కడ అన్ని యుద్ధాలు అవి ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి. వాటి వల్ల వారు పేదవారుగా మనం అనిపిస్తుంది. కానీ సహజయోగాన్ని వారు అర్థం చేసుకున్న విధానం చాలా లోతుగా ఉంటుంది. వారు అందులో చాలా ఉన్నతమైన వారు. ఇంకా వారు కుండల్ని, వాటి చక్రాలు, వాటి స్థితిగతులు, సమస్యలు అన్నీ తెలుసు వారికి. ఎటువంటి స్థితిలో వారు ఉంటారు. అది చూసి నాకు చాలా ఆనందం కలుగుతుంది. ఇంకా మనకి కొంతమంది ఉంటారు. ఒక ఆమె నాకు లెటర్ రాసింది. నేను అన్ని టెంపుల్స్కి వెళ్తాను, పూజలు వ్రతాలు చేస్తాను, కానీ మా ఆయన బాగు కాలేదు, బాగు చేయండి అని. నేను అన్నాను, మీరు సహజయోగం చేయండి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ అవసరం లేదు. మీ మనసుని, మైండ్ని ఖాళీ చేసుకోండి, ధ్యానం చేయండి. మీరు మీ వారు అంతా సరి చేయబడతారు, అంతా నయమవుతుందని. ఈ చదువుకున్న వారు, సైంటిస్టులు, వీరంతా కూడా వాళ్ళతో మనకున్న సమస్య ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క అహంకారం. దానివల్ల వారు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేరు. సహజయోగాన్ని మనం చాలా వ్యాప్తి చేయాలి. అగురువులు అసత్యాన్ని ప్రచారం చేస్తూ జనం ఇంత ఇలా ప్రచారం చేస్తున్నప్పుడు సహజయోగం సత్యమైన దాన్ని మీరు ఎందుకు ప్రచారం చేయలేరు? మీరు చాలా డైనమిక్గా అన్ని వైపులకి దీన్ని వ్యాప్తి చేయాలి. ఎలాంటి ఫంక్షన్స్లో అయినా, ఎలాంటి కలెక్టివిటీస్కి అయినా మీరు వెళ్ళినప్పుడు సామాజిక పరంగా సమాజంలో మీరు సహజయోగం గురించి మాట్లాడాలి. ఆ విధంగా మీరు స్ప్రెడ్ చేయాలి. సహజయోగంలో కూడా చాలా మంది రకరకాల వారు ఉన్నారు. కొంతమంది ఇతరులను క్రిటిసైజ్ చేస్తారు, బాధ పెట్టేలా మాట్లాడతారు. ఇట్లాంటి పైన సహజయోగం చేస్తారనమాట. వాళ్ళలో లోతు ఉండదు. కానీ మనం ఈ డివైన్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నాము. ఈ డివైన్ యూనివర్సిటీలో ఎటువంటి సర్టిఫికెట్స్ ఉండవు. ఇది కుండలిని మరియు ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే ఒక విశ్వవిద్యాలయం. ఆనందం పొందడం, అది ఇవ్వడం, ఇదే మన యొక్క తత్వం, ఇదే మన విద్య. ఈ సహజయోగంలో ఈ ఆనందం పొందడం మరియు మీ చుట్టూ ఉన్న వారికి ఇది వ్యాప్తి చేయడం అనేది మీరు చేయాలి. అప్పుడే మీరు నిజమైన సహజ యోగి. దానికి ఎటువంటి సర్టిఫికేట్స్ అవసరం లేదు. ఆత్మ సాక్షాత్కారం మీరు పొందడం, ఆత్మ సాక్షాత్కారాల్ని ఇవ్వడం, అది మీరు చేయాలి. మీరంతా కూడా మీ బాధల నుండి విముక్తి పొందుతారు. మీరంతా ఎల్లప్పుడూ రక్షింపబడతారు. అన్ని విధాలా కూడా ఆశీర్వదింపబడతారు. జై శ్రీమాత.